والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bismillah. Tes. Tes, tes. Tes. Udah. Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Bittawli wal fadli wal ihsan. Walhamdulillahilladzi hadana lil iman. Fafaddala dinana ala sairil adyan. Wa karramala wa ikhtassala bil Qur'an. Al-mu'jizatul mustamirratu ala ta'aqubil azman. Falhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa rafa'a bihil insan wa ja'alahu nuran lil qulubi wal abdan wa karrama ahlahu bil fawzi bid dunya wa yawma yahsyurut thaqalan wa basyara hamilihi wa hafazatihi bil maghfirati war ridwan. Thumma as-salatu wassalamu ala nabiyyil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi bil ihsan, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dengan nikmatnya lah kita masih dimudahkan untuk menjalankan seluruh amal ibadah padanya. Dan dengan nikmatnya lah kita masih bisa dimudahkan untuk belajar dan mempelajari Al-Quran. Dan dengan nikmatnya lah kita masih dipertemukan di acara live streaming Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat mulia nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita peroleh melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam dan memberikan kita petunjuk menuju jalan yang benar, yaitu agama Islam ini. Baik, ayah dan bunda beserta seluruh pemirsa live streaming yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan live streaming
bintang pelajar Islamic Boarding School yang akan dibacakan oleh 4 peserta didik kita dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Sebelum kita mulai acara, izinkan Ana memperkenalkan para qori kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ananda Abdad Farzana Muhammad dari kelas 10 yang akan membacakan surah Al-Mulk sampai surah Al-Qalam. Dan yang kedua ada Ananda Fajar Azka dari kelas 11 yang akan membacakan surah Al-Haqqah sampai surah Nuh. Dan yang ketiga ada Ananda Ahmad Daffa Inayatullah dari kelas 10 yang akan membacakan surah Al-Jin sampai Al-Muddathir. Dan yang terakhir ada Ananda Altwin Zahari dari jenjang i'dad akan membacakan surah Al-Qiyamah sampai Al-Mursalat. Baik. Mempersingkat waktu, kita mulai acara. Yang pertama dari Ananda Abdad Farzana Muhammad. Wali akhina Abdad falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan anda abdad yang telah membacakan surah Al-Mulk sampai surah Al-Qalam. Semoga apa yang antum baca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut qori kita yang kedua yang akan membacakan surah Al-Haqqah sampai surah Nuh, yaitu Ananda Fajar Azka dari kelas 11 SMA Bintang Pelajar Islam Boarding School. Fali akhina Ananda Azka falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Masya Allah, tabarakallah. Dari Ananda Azka yang telah membacakan surah Al-Qalam sampai surah Nuh. Jazakallahu khairan. Semoga apa yang antum baca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya serta qori yang ketiga yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Daffa Inayatullah yang akan membacakan surah Al-Jin sampai surah Al-Muddathir. Fali akhina Daffa falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنه لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Syukran barakallahu fi dari Ananda Ahmad Daffa yang telah membacakan surah Al-Jin sampai surah Al-Muzammil. Semoga apa yang antum baca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut dengan qari kita yang terakhir dari Ananda Adwin Zahari dari jenjang i'dad yang akan membacakan surah Al-Mudaththir sampai surah Al-Mursalat. Li akhina Ananda Adwin falyatafaddal mashkura ma'jur. Al-qiyamah. Tadi dia sampai dari al-qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وكان سعيه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون
idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Inna haula bihi tukadzibun. Intaliqu li thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Masya Allah, tabarakallah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an.
Semoga apa yang antum baca bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap Al-Qur'an itu sebagai sesuatu hal yang dianggap pahala bila membacanya. Bagaimana tidak? Pahala ketika kita membaca Al-Qur'an sangatlah besar. Bahkan jika kita membaca Al-Quran akan dihitung per huruf yang akan kita baca. Sampai-sampai satu huruf yang kita baca seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Subhanallah. Kemudian apa kata beliau? La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Dilihat dari hadis di atas bahwasanya ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dapat kita bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapatkan jika kita membaca Al-Qur'an setiap harinya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita. Dan bagi kita yang membaca Al-Quran, yang lancar membaca Al-Quran, atau yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak perlu khawatir. Sebab Allah tetap memberikan pahala bagi kita yang membaca, yang berusaha membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah." Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat sang pencatat yang mulia lagi benar. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Nah, dan di sini barang siapa orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dalam membacanya, maka dan sedang ia bersusah payah untuk membacanya, mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Falahu bihi ajron, maka baginya 2 pahala. Dan bagi kita yang masih terbata-bata, jangan khawatir. Kita masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula takut karena dibilang terlambat dalam mempelajari Al-Quran saat usia sudah tua. Sebab Allah tetap memberikan kita kemudahan untuk belajar dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Akhiran, nas'alullaha ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa ay yaj'alana min ahli al-Qur'ana wa khassatuh, waj'alna minal 'amilina bihi, waj'alhu hujjatan lana yawmal qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadza ma qaddamna lakum, syukran wa barakallahu fikum. Naqtatim bidu'ai kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا
عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.